Boten langsung. Jamaah masjid suara di Nggih. kali mic. Bapak-bapak dari jamaah masjid Saya iki Pak. rakyat kita Lumayan. Nggih, yang lumayan. dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, Lumayan lah. sehingga pada pagi yang barokah ini putrane kita masih diberi kesehatan sehingga bisa hadir berkumpul bersama-sama dalam acara kajian pagi yang diasuh Bapak Kiai Haji Ustaz Sirojudin. Mudah-mudahan iPhone tuh saya, Pak. amal baik Bapak sekalian dari Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Pada pagi hari ini sebelum acara kajian akan kita dahului dengan pembacaan sholawat Nabi yang akan sebelumnya dipimpin Bapak Kiai Haji Aidul Rafiq. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Haji Aidul Rafiq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى قوتنا بصلاة سيدنا وحبيبنا وشفينا وخاتمة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله والفاتحة. سلطان الأولياء شيخ الشرع الله سيدنا بقول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام شاول الليل والفاتحة. من زاد دينه حسن الحسيني الهادي المهتدين وإلى الرحيم من أولياء تسعون حملهم وغيرهم المجاد معصومهم وإلى صاحب هذه الولاية ونحن الأولياء الأولى من الشامل وعباد الصالحين حسن حضرة سيدنا المولى مالك إبراهيم وسيدنا مولانا محمد يكن سنبيل وسيدنا مولانا الحبيب الكتب أبو بكر أوصلي وأوصلي شهود الليل لهم الفاتحة. ثم نروح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخ وأخواتنا وأخواتكم ومن أحسن إلينا وأسعى علينا والمحبنا للرسول واستوصانا وقلنا العلم بدون الخير شهود الليل لهم الفاتحة. ثم نروح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وحسن رحمة للقبور في هذه القرية وصعود أهل القبور في هذه المقبرة التي أوصل وفيهم أنه يتوفى الموشى برحمته والمغفرة والكرامة ولدرجات في الجنة مع أهل المسلمين والصالحين. وإلى صاحب هذه الحاجة جاء مسجد مرسل وأن بيوتهم على نية السلم والقبول وحسن الآمال والمقبول بجاه وشفاعة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شاء الله لنا والفاتحة. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المستاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
وسلم وبارك عليه وعلى آله صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن الصلاة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجاء يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعاء يا ربي
وبارك عليه وعلى آله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه تراء وأمي فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي. فلما اشتد بيضلك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه لك من تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك يا رسول الله. صلوات الله عليك يا نبي.
Mereka mana pernah اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإلى صلى الله عليه وسلم مخمولا بيد العناية مخمولا بنور الهداية وصرف ببهائه الفضاء وتلأ الكون من نوره وأضاء وظهر في أرض بيعته من بكي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بغموض نار فارس وسقوط الشرفات ورمي بالشياطين من السماء بشوم المخلقات ورجع كل جبار من الجن وهو بسلطة سلطنته دليل خادع لما تألف من سماء النور الساطع وأشرق من بهاء الضياء اللامع حتى عرض على المرادي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي شرع علينا معشر أهل الإسلام شريعة الحج والعمرة. اللهم أدم صلواتك وسلامك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد إمام أهل الحج وقدوة أهل العمرة، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، هم الأئمة وهم الأسوة القدوة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، حضرة المحترمين وعلم ulama, sesepuh bin sepuh, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Babus Salam, wabil khusus Al-Ustaz Al-Fadhil Abah Ainul Rafiq, wa seluruh jamaah yang hadir pada pagi yang ceria ini. Semoga dengan melalui bacaan shalawat kita untuk memulai kajian kita semuanya insyaallah akan selamat. Selamat dunia kita, selamat barzakh kita, selamat kelak nanti di akhirat melalui syafaat agung mulia baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut keterangan di dalam cerita orang-orang saleh lebih dahulu, itu di antara sebagian daripada bentuk Allah menyelamatkan seseorang dari api neraka menuju ke surga, itu ternyata selain amaliyah dan perbuatan soleh, tapi juga ada dengan bentuk rasa mahabbah dan cinta. Melalui mahabbah dan cinta itu Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat seseorang, dan Allah Ta'ala angkat seseorang itu yang asalnya susah menjadi gembira, yang asalnya celaka menjadi selamat. Mudah-mudahan melalui mahabbah kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kita kepada Ahlul Bait, mahabbah kita kepada para sahabat, mahabbah kita kepada para auliya salihin, terkhusus Al-Qutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita tidak melirik kepada amalan dan perbuatan kita, tapi yang kita sodorkan adalah rasa mahabbah dan rasa cinta kita bersama-sama. Insyaallah Allah menyelamatkan kita dan memasukkan kita dalam surga. Amin. Untuk pagi ini materi hikam kita pending karena sesuai dengan request minta tentang materi haji dan umrah, karena ini musim daripada haji dan umrah. Tapi sebelum itu sedikit ada cerita unik. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu pernah cerita tentang sebagian keadaan yang akan terjadi di alam mahsyar, di padang mahsyar. Di antaranya ada seseorang itu digeret, diseret, ditarik oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam neraka karena dilihat hasil daripada ibadah dan ketaatan minim dan tidak bisa menyelamatkan dirinya untuk masuk surga. Ditarik oleh para malaikat, digeret oleh para malaikat. Kata Allah Ta'ala, "Ifu ya malaikati, is'alu anhu." Wahai malaikatku, coba berhenti, tanyakan dia. Tanya apa ya Allah? Pernahkah dia itu hadir majelisnya orang alim? Pertama kali yang ditanyakan bukan kok berapa rakaatnya, berapa sholatnya. Pernahkah dia di dunia, selama di dunia pernah hadir satu majelis dengan orang alim? Jawaban si fulan tadi gede-gede, tidak pernah. La ilaha
selama hidup di dunia sampai meninggal dunia itu belum pernah nyicipi kopi dari majelis taklim. Bukan maksudnya makan. Akhirnya digeret lagi. Kata Allah Ta'ala, berhenti, coba tanyakan lagi pertanyaan yang kedua. Apa? Pernahkah kenal dengan orang alim? Pernahkah kenal dengan orang soleh? Pernahkah mengenalkan diri dengan orang yang mendapatkan keluhuran dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disampaikan kepada si fulan, dijawab gede-gede. Gede-gede. Dikeret lagi, diseret lagi. Allah Ta'ala katakan, berhenti lagi malaikat. Coba tanyakan pertanyaan yang ketiga. Pernahkah makan satu tempat dengan orang alim? Bukan dari ngaji, tapi pas saya makan, dia mau. Bahasanya maksudnya. Kayak pengajian, kami bawa. Kayak selawatan, bukan dari. Tapi pas kayak halaman metu, masuk. Subhanallah. Bayangin ini rahmati Allah, kasih sayangnya Allah Ta'ala sampai berusaha piye carane kawula itu sesama. Mulai dari pertama, pernahkah hadir majelis alim yang alim? Enggak. Pernahkah kenal dengan orang alim? Enggak. Pernahkah makan satu tempat dengan orang alim? Dijawab mboten. Ya Allah. Tentunya terus kemana nih dia? Waktu di mana? Uangnya untuk apa? Terus umur sekian panjang dimanfaatkan untuk apa? Kita berdoa melalui rumah Allah ini, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin ya Allah. Digeret malik, diseret malik, sampai yang keempat berhenti malaikat. Coba tanyakan, malaikat sampun Gusti, tak dijadikan wis bokir selesai. Masya Allah. Kata Allah, coba apakah namanya mirip dengan nama daripada namanya orang alim? Loh, nama itu disinggung-singgung kalian Allah. Apakah namanya? Tanyakan dia, namanya itu loh, ada enggak nama yang seperti namanya orang alim? Dijawab gede-gede. Nah, sampai jenenge loh. Nih, bukan sakit punya anak kan? Selesai. Diseret. Baru mendekati neraka kali Allah Ta'ala, masukkan dia ke dalam surga. Para malaikat dari sana menyeret terus mendekati neraka, kemudian dikembalikan ke dalam surga. Kata malaikat, apa yang menyebabkan ini orang masuk surga ya Allah? Dijawab oleh Allah Ta'ala, karena dia cinta kepada orang yang dicintai cinta kepada orang soleh. Dia cinta kepada orangnya yang dicintai ini cinta kepada orang soleh. Cintanya enggak langsung, cintanya pakai pelantara orang yang telah mencintai orang soleh. Kalau dengan rasa mahabbah senang kali tiang apik senang kali yang tiang soleh saja bisa menyelamatkan, apalagi kalau ada seseorang langsung cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya insyaallah melalui mahabbah dan cinta ini digolongkan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu keberuntungan dan kemuliaan bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menunaikan haji pada tahun ini. Kita doakan mudah-mudahan yang sudah dikasih oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk ke sana, kita doakan mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar, serta mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan serta maunah, dijaga oleh Allah Ta'ala fisiknya dan tubuhnya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan hajinya menjadi
haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Barang siapa yang meninggalkan ibadah haji, terus orang tersebut lam yarfuth wa lam yafsuq, fokus kepada lisan, tidak mencela, tidak mencaci, tidak mengeluh, tidak mengatakan kata-kata yang mengandung kefasikan, kembali ke tanah air dalam kondisi dosanya semuanya diampuni oleh Allah, seperti jabang bayi yang baru keluar dari perut seorang ibu. Di dalam hadis ini Rasul tidak menyebutkan tentang berapa tawafnya, berapa lama i'tikafnya, kira-kira berapa doa yang dimunajatkan di Arafah atau di Mina. Yang disebut oleh Rasulullah adalah ibadah tentang lisan. Karena kita pernah mengalami ini, sudah berdesakan dan roba. Masya Allah. Desek apalagi sambil nunggu jamaah, nunggu kendaraan, nunggu niki panas sih, sumupi dan lain sebagainya. Itu biasanya yang keluar sesuatu yang dari lisan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang itu bisa menjaga saat ibadah haji dan umroh itu terkait tentang lisan, maka bukan hanya sekedar dosanya diampuni, bahkan ada riwayat laisa lahul jaza illal jannah, yang patut untuk dihadiahkan kepada Allah bagi yang haji adalah surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Enak gitu, enak tak? Pengen membuatkan jenengan? Orang kompak, pengen membuatkan? Kepinginan jenengan dari sakit pintu masuk supados dapat pahala haji dan umrah. Pintu keinginan, pengen ini bukan sembarang. Kalau bahasa Arab namanya ghibtah, bukan hasud. Nih hasud niku jelek. Hasud itu bahasanya dengki. Niku akhlak tercela. Tapi ini ghibtah, niku akhlak terpuji. Napa niku ghibtah? Napa kita ingin seperti, pengen ikut haji. Ketika melihat orang dikasih oleh Allah Ta'ala sergap tenggiri masjid, jenengan ghibtah, pengen banget. Ketika zaman sekarang ini, bulan-bulan haji banyak fulan berangkat. Ya Allah, kapan aku ini ya Allah. Tapi jenengan pasang namanya kono ghibtah, keinginan semacam ini, pengen banget. Cuma memang masa dan keadaan yang belum menentu. Pengen model-model itu Pak, kadang-kadang luwih dhisik dapat pahala haji daripada sing haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Luwih kecatet deh. Nggih. Daripada sing berangkat haji belum selesai hajjanya, itu sudah tercatat termasuk orang yang dapat pahala haji. Maka dari ini keterangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur. Wahai para sahabatku yang saat ini menuju peperangan untuk menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Ingat, teman kita yang saat ini lagi duduk di kota Madinah, gak ikut andil dengan kita, gak ikut nyangklong pedang, gak ikut datang ke medan perang merasakan panas,
mendapatkan komplit seperti apa yang kalian dapatkan berupa pahala dan ganjaran di sisi Allah. Apa penyebabnya? Pasang pengin, cuma pengin mboten lakon karena wonten udur. Udur napa Pak Nuri Pak? Ngenteni antri. Nah, itu termasuk udur. Para sahabat pengen ikut perang tapi kondisi sakit. Para sahabat ikut perang tapi masa yang belum bisa menentukan. Mau ingin perang ternyata ada istri dan anak yang perlu dirawat. Datang udur yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala membagikan rata pahala dan ganjaran baik yang hadir di medan perang ataupun yang saat itu enggak bisa hadir karena udur, cuma perang melalui niat dan keinginan. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan sir dan barokah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Yona ini kula kali panjenengan niku nyembah kali pangeran sing sifate Ar-Rahman Ar-Rahim. Kula duduhake sifat Rahman Rahman Allah Ta'ala niki. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jam berapa? Jam 7 atau jam 8? Gedene rahmate Allah. Ampun dipersempit. Boten usah nelongso, ya Allah boten usah nelongso, memang belum saatnya. Tapi pasang niat dan tujuan. Kalau gerak-gerik ketika orang haji, ketika orang umroh, itu ada sisi syaitan dan nafsu masuk. Iya, ada sisi pamernya, ada sisi ininya, ada sisi kekhawatiran. Tapi ini ibadah sing lagi tok pasang niat. Niki biasanya sukses. Amin Allahumma. Amin. Tapi nanti juga lagi berangkat. Ini kan boleh tiang-tiang sing kados kula ini udur. Nggih. Pengen pokoknya modal pasang apa pengen. Kita gadai Allah sing Maha Rahman. Kula doaake. Guru kula Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Yaman, mohon doa mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah. Dakwahnya insya Allah dilancarkan oleh Allah. Kemarin ke India, Pakistan, sekarang ke Malaysia, dan insya Allah bulan Agustus beliau akan kunjung ke Indonesia. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau pernah cerita dulu di zaman Bani Israil. Ada orang nakal. Apa orang nakal? Nakal. Akhirnya ngertos salah setunggal perempuan cantik. Dia ingin melakukan sesuatu seperti hanya laki-laki dengan perempuan. Sampai dikejar keluar dari daerahnya. Namanya syahwat dan nafsu. Akhirnya dikejar sampai di daerah tertentu ingin melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Allah Ta'ala datangkan pintu rahmat. Kata si fulan, perempuan tersebut, fulan, pangeranmu di nanti. Tuhanmu di mana? Mengakoni keadaan, pas ketemu dengan perempuan soleh. Tuhanmu selama ini di mana? Itu langsung ucapannya si fulanah tersebut masuk ke dalam hati. Seketika itu langsung total pengen bertobat kepada Allah atas perbuatan jelek. Lari, ditinggalkan dengan status pengen berubah, dengan status niat untuk menjadi orang baik. Berjalan diterik matahari, ketemu di situ ada orang soleh, yang alim, wali min auliyaillah. Dalam hatinya niki inti materi, ya Allah, aku pengen nemplek wong soleh, aku pengen jadi wong soleh, pengen jadi wong pinter, pengen ahli jamaah, pengen ahli sholawat, pengen haji, pengen umroh. Cuma kondisiku itu terguyur dengan yang namanya dosa dan kemaksiatan. Bismillah, nempellah, mudah-mudahan berkah.
Dari jauh orang alim tersebut lihat, fulan cing. Ditarik diajak. Ayo kamu yang doa. Ayo kita doa bareng-bareng supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah karena musim panas. Ayo kamu yang doa. Sing ahli maksiat pun dungo. Gimana aku doa? Aku maksiatnya wah kena. Terus kamu aja yang doa, saya yang amini. Doa yang soleh itu doa. Tiba-tiba awan datang di atasnya orang dua tadi. Awan datang di atasnya dua orang. Barokah yang soleh. Melampah. Tujuannya kan beda. Rumahnya kan nggak sama. Uniknya ketika pisah itu awan nderek sing ahli maksiat buat nderek sing orang soleh. Ketika beda tujuan, yang satu kanan, yang satu kiri, uniknya itu awan ikut siapa? Bukan ikut yang soleh tadi, tapi ikut yang ahli maksiat yang pengen betul-betul berubah secara totalitas. Awan ini. Kemudian orang soleh lihat, loh, awan kok hilang nih? Digawa kok. Yang sih maksud dipanggil fulan. Katanya kamu ini ahli maksiat, ahli dosa, ahli mungkar, tapi Allah Ta'ala muliakan Anda saat ini. Iya memang saya ahli maksiat. Nggak tahu kenapa Allah Ta'ala bermuamalah saya seperti ini. Bayangkan Pak, wafa'am rahmati Allah Ta'ala. Kata tiang soleh, inna ta'ib yahsulu manzilatan ma la yahsulu wong ahli dosa sing tobat itu kadang-kadang meluai tinggi kedudukan orang-orang yang dari mula dia ibadah dan amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari ini bisa kita ambil cerita, ambil kesimpulan. Monggo sarang-sarang kita menolak pintu rahmatnya Allah Ta'ala. Amin. Pintu lebar yang selebar-lebar mungkin agar kita tidak terhalangan daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi teman-teman kita, kerabat kita, orang muslim dimanapun berada yang saat ini diundang dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan rumahnya Allah dengan arti ibadah haji dan ibadah umroh. Melalui keinginan ini dan niat ini mudah-mudahan Allah Ta'ala jadwal. Amin ya Rabbal Alamin. Suatu ketika ada orang soleh namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini tiang soleh, ngalim, kaya. Penggaliannya ini perang sekaligus haji. Abdullah bin Mubarak berjalan hendak haji, lalu kemudian di tengah jalan ada perempuan yang mengambil bangkai untuk dimakan. Mengambil apa? Bangkai untuk dimakan. Kemudian turun Imam Abdullah bin Mubarak menyamperi si fulana. Fulana, hukumnya haram, nggak boleh. Ini mau bangkai itu najis sekaligus menoleh. Maaf fulan, haram bagi Anda tapi halal bagi saya. Saya hidup sendirian dengan kondisi anak karena suami meninggal dunia, nggak ada yang cari nafkah. Statusnya kan darurat, boleh dalam kondisi lapar daripada mati, kematian, kelaparan. Syariat agama membolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, boleh. Ketika melihat butuhnya seseorang itu tentang kondisi ekonominya yang perlu dibantu, dibatalkan haji. Sudah enggak haji, semua uang diberikan kepada fulana. Kira-kira kalau jenengan sanggup dengan itu?
Wah, kira gak iso ndelok Mekah aku. Masyaallah. Ya Allah, piye gambare jam gede tambah gede nang ora cilik. Masyaallah. Bisa numpak pesawat aku. Hah? Ini Ya Allah. lanjut cerita diberikan. Dan menurut keterangan ini fulana syarifah. Syarifah itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan dari rumah sudah niat mau haji, datang udzur di tengah jalan. Loh, tiang ini pintar ibadah, modelnya ini gimana? Bukan mandang kepada ibadah yang zahir, ibadah yang tampak, karena ibadah yang zahir tampak itu ada pintu besar bagi nafas dan syaitan untuk mengganggu dan ikut andil serta. Nah, ibadah semacam ini ibadah yang paling dibenci oleh nafsu. Syaitan tertutup, nggak akan bisa masuk. Kenapa? Mengalahkan hawa nafsu. Pulang ini Imam Abdullah bin Mubarak ke rumahnya di tahun itu nggak haji, tapi kan sudah pasang apa? Iya. Ya, ini hubungan niat. Ibu antara dengan kalian Allah. Semua terus nama Allah. Monggo jenengan niati setiap datang bulan haji, jenengan niati. Makanya ketika ada orang haji, kita dianjurkan untuk apa? Ya Roh. Pesan apa Pak? Sajadah. Pesan. Ya ukhwai, la tansana min du'ai. Kata Rasulullah, wahai umat, kamu mau berangkat umroh? Iya Rasulullah, aku titip ya, tolong doakan aku. Pulang Imam Abdullah bin Mubarak, status dohirnya nggak ke Mekah, nggak ke Madinah, nggak haji. Selesai ibadah haji, orang-orang berbondong pulang semuanya. Sebagaimana syariat menganjurkan kita untuk nyuntuh. Allah mengampuni orang yang haji dan mengampuni orang yang didoakan orang haji alias ziarah. Setiap kali datang ke salah satu rumah, beliau lantunkan kata-kata hajjan mabrur wa sa'yan masykur wa tijaratan lan. Sing haji diome sami jenengan nggih sami Imam, hajjan mabrur wa sa'yan masykur. Haji. Amin dah haji. Tapi kenapa si fulan kok ngomong hajjan mabrur? Oh, paling fulan ini mungkin apa gitu lah. Biasa. Datang lagi ke rumah 1, 2, 3. Setiap rumah dari daerah lingkungan itu ketika diziarahi jawabannya sami. Beliau mengatakan hajjan mabrur, dijawab lagi hajjan mabrur. Pulang ke rumah lengan-lengan, ya Allah, kejadian apa ini? Orang soleh yang alim, yang istimewa dapat bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Dalam bisikannya mengatakan, hei Abdullah bin Mubarak, ingat kejadian kamu bertemu dengan fulana yang mengambil bangkai, yang kau berikan semua hartamu, infakmu, semua yang kau gunakan untuk dia. Allah menggantikan 1 malaikat untukmu haji tiap tahun sampai hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi si fulan tadinya ketemu itu perumpamaan penjelmaan malaikat yang menyerupai Imam Abdullah bin. Dan ini bukan hanya khusus di zaman beliau. Enggak sekedar masih pemasukan, bukan keharusan. Bagi sing hoja haji. Kalau tonggo ini dijah haji lah. Sing umrah itu jenengan tengok, mungkin ada keluarganya yang belum haji, mungkin jenengan haji akhir. Amin Allahumma amin. Kok sing amin sidik lagi. Ini berarti sing selalu umrah menggadai harta yang banyak Bapak. Karena ada hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allahumma shalli ala Muhammad, afdalul a'mal wa ahabbul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Di antara amalan sing paling sae,
Amalan yang paling dicintai oleh Allah inggih menika amalan sing isine saged mbahagiake tiyang sanes. Menunggu haji. Ada orang sudah beberapa kali haji. Wis Pak, jatahku sampean go berangkat. Lu surga di depan mata tanpa capek. Cuma kita aduh nih, boy mantap mana? Sing biasanya umrah seandainya ada umrah tiap bulan kecuali yang bagian travel itu aja travel lihat tetangga sudah setia nunggu rezeki gak datangi Pak wis tak umroh ki surga di depan mata tanpa capek. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung daripada niat. Pasang niat dari sekarang ketika kita berdasarkan kloter pertama berangkat, Gusti kulo pengen kulo titip niat datang fulan rombongan kloter pertama ya Allah untuk datang ke kota Mekah. Ibu Allah Ta'ala sampun pireng dan mendengarkan, dan ketulusan orang tersebut insya Allah tidak diharamkan daripada pahala haji dan umrah. Suatu ketika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang keadaan orang yang saat itu menerima buku catatan amal. Diterima lalu kemudian dilihat pahala ibadah ketaatan yang tidak dilakukan di dunia. Dilihat ini lampirannya, mau haji, mau umroh, mau infak, mau kurban, mau ini, macam-macam. Gusti, maaf, ini bukan urusan saya. Saya merasa saya belum pernah di dunia ini haji atau umroh, nggak pernah. Seingat saya nggak pernah. Kata Allah Ta'ala mendekat. Kejadian kata-kata mendekat itu panggilan nanti. Jenengan kali pengiran pasti akan terjadi. Mendekat sini, mendekat. Dekat. Ditutup oleh Allah Ta'ala. Saat itu tidak ada malaikat yang tahu, wala nabi tahu, wala manusia tahu, wala jin tahu, antara Allah dengan makhluknya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini di dunia kalau jenengan bisa mengamati, jenengan bisa mengkondisikan dengan baik hubungan pribadi antara kita dengan Allah. Nggak kelihatan istri kita, nggak kelihatan anak kita, nggak kelihatan tetangga kita saat kita bangun akhir malam, saat kita sedang sujud, saat kita sedang sendirian, perbanyak untuk menatani. Kata Allah Ta'ala, ingat di hari fulan. Allah Ta'ala Hasib, maha menghitung, alim, maha mengerti, maha segala-galanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak ngantuk juga, tidak tidur juga, tidak lalai. Ini Allah. Tahu kamu di hari fulan, di waktu fulan, di jam fulan, kau mengatakan antara dirimu dengan aku, Gusti. Nek saumpami kula gede atau kata Gusti, kula pengen haji. Bener apa enggak? Iya ya Allah. Aku tulis kau sudah masuk dalam buku catatan orang haji. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala pahala orang-orang yang haji. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita ini semuanya, dan Allah menjadikan kita insya Allah orang-orang yang mulia di hadapan Allah, dan semua hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita melalui sholawat kepada Nabi Muhammad SAW insya Allah dikabulkan oleh Allah, insya Allah diijabahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, apalagi Rasul sudah menyampaikan beberapa amalan sing pahalane kados haji kali umroh. Cuma kadang-kadang menungso niku napa? Mosok to niku lho. Sing gareng mosok to. Rasul sudah membukakan pintu rahmat, ambil ditutup. Niku lho. Setunggal sinten tiyang sing hadir majelis taklim teng masjid. Kedatangan masjid tadi.
Man kharaja min baitihi ilal masjid. Barang siapa yang datang dari rumah menuju ke masjid. Untuk apa? Jamaah. Kalau itu sudah jelas, tidak perlu pakai hadis. Memang orang datang ke masjid untuk apa? Untuk jamaah. Boten niku. Selain itu, yuridu an yata'allam aw yu'allim. Pengen derek ngaji, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan kajian-kajian kitab tertentu. Bukan untuk jamaah. Kalau jamaah sudah masuk di dalamnya, tapi yang mendorong dia datang itu karena di dalamnya ada majelis ilmu. Raja'a minal masjid walahu thawab hajj wa umrah. Balik jenengan menghitung beliau, jenengan sudah dicatat oleh malaikat raqib haji dan umrah. Ngomong mosok. Loh, kurang apanya Rasulullah? Tiap kali kita datang ke masjid, khusus masjid itu loh, pengajian di rumah, pengajian di luar sana yang tidak di masjid, bukan masuk. Ini khusus pengajian yang ada di masjid. Tiap datang jenengan, kapan saja, di mana saja, kalau datangnya ke masjid dan masjidnya diadakan majelis taklim, maka pulang kita menggendong daripada pahala haji dan ini kemarin saya ikut hadir walimatus safa oleh beliau Nur Rofi. Kalau sampai ada tiang-tiang, nanti jangan kaget kalau di padang mahsyar ada orang gak pernah nengok Ka'bah tapi masuk golongan yang haji. Ampun ya. Banyak orang yang selama di dunia belum pernah menginjak tanah Mekah, belum pernah menginjak tanah Madinah, tapi sudah berada di barisan orang-orang yang haji dan umroh. Kok bisa? Ini haji dengan hati, umroh dengan kemauan yang tulus, keinginan yang tulus, ikhlas yang tulus, karena ada uzur yang tidak bisa memberangkatkan, tapi niat tidak pernah dibatasi dengan uzur. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada uzur untuk niat itu, karena ini adalah amalan hati yang seperti kilat nyampainya lebih cepat daripada amal ingkang dohir. La ilaha illallah Muhammad. Jadi pertama, kondisikan di musola niki, apa tinggi di masjid niki, apa tinggi di masjid rahmatullah, apa tinggi di masjid Mudin, Raudhatul Jannah, apa tinggi di GKA, apa tinggi di atasan. Tapi kadang-kadang kalau mengenai baik ujian, kadang-kadang kalau piringan bisa sih masuk ngaji, kok berpiringan ya. Pun yang kedua yang akan kita lakukan sebentar lagi, apa? Sholat isyraq. Itu hadis yang masyhur ma'ruf. Barang siapa yang subuh jamaah, lalu setelah itu diiringi sampai isyraq untuk amal-amal taat. Dan amal kita ini masya Allah, sholawatan, alhamdulillah, mudah-mudahan diijabahi oleh Allah. Majelis taklim, alhamdulillah diijabahi oleh Allah. Masya Allah, begitu banyak sampai nanti isyraq sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Ini saya dengar langsung dari guru-guru, dapat pahala haji umroh 3 kali. Rasulullah sempurna. Bukan sekali sempurna loh kata-katanya. Ingat bulan itu tamat. Kados haji komplit, kados umroh komplit yang 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Guru-guru yang nerangin ini hadis. Saya ingin boleh haji komplit uangnya. Boleh haji sing komplit ini uangnya. Sing total ini uangnya. Ini ada kabar gembira dari Rasul. Kalau kita perhatikan apalagi tiap hari, masya Allah, bukan sekedar levelnya H1, H berapa kali haji. Kuadrat. Tiap hari, tiap saat. Adapun haji kan nunggu bulan-bulannya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini ada haji tiap hari.
ini ada umroh tiap hari tanpa perlu persiapan bekal, gak perlu meninggalkan keluarga, tanpa meremehkan haji dan umroh. Ini bagi kita umroh khususnya. Sehingga karena ada udzur ini gak bisa ke sana, mari kita manfaatkan untuk menderek-derek apa yang telah diterangkan oleh baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebelum yang saya sampaikan dan waktu sudah masuk, mudah-mudahan hajat-hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan niat-niat panjenengan kita sedaya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan hajat serta keinginan serta niat yang saat ini yang tahu hanya Allah, yang tahu hanya Allah, yang tahu hanya Allah, mudah-mudahan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masukkanlah kami ke dalam tulisannya orang-orang yang haji ya Allah, tulisannya orang-orang yang umroh ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Melalui Masjid Babus Salam ini ya Allah, berikanlah kepada teman kerabat kami dan umat muslim dimanapun berada yang saat ini sedang menunaikan haji, berikanlah kesehatan ya Allah, berikanlah kelancaran ya Allah, agar kami melalui doa Engkau sirami, Engkau guyurkan daripada barokah haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Berikan kepada kami istiqamah, berikan kepada kami istiqamah, berikan kepada kami istiqamah untuk selalu sholat jamaah di rumahmu ya Allah, istiqamah untuk menghadiri majelis taklim di rumahmu ya Allah, istiqamah untuk mengamalkan, menjalankan yang wajib, yang sunnah yang diajarkan oleh baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui sholawat ya Allah, dekatkanlah hati kami dengan hati baginda Rasul, mata kami dengan mata baginda Rasul, telinga kami dengan telinga baginda Rasul, lisan kami dengan lisan baginda Rasul, tangan kami dengan tangan mulia baginda Rasul, kaki kami dengan kaki baginda Rasul, sehingga semua anggota ini seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasul ya Allah. Kabulkanlah doa kami, kabulkanlah munajat kami, kabulkanlah amaliyah kami, kabulkanlah pengajian kami ya Allah. Catatlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang masuk ke dalam pintu salat ya Allah, masuk ke dalam pintu puasa ya Allah, masuk dalam pintu sedekah ya Allah, masuk ke dalam pintu puasa ya Allah, masuk dalam pintu amal-amal yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan nantinya kami berharap masukkan dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami tidak melirik kami punya amal, kami tidak melirik kami punya taat. Amal dan taat milik-Mu ya Allah, yang saat ini sampai meninggal dunia, yang kami lirik adalah rahmat-Mu ya Allah, yang kami kebanggakan adalah rahmat-Mu ya Allah, yang kami nanti rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah. Sampaikan kepada kami khususnya ketika sakaratul maut, wafatkan kami dengan lisan yang bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, sehingga kami meninggal dunia insyaallah dalam kondisi husnul khotimah. Panjangkan umur orang-orang tua kami ini ya Allah, panjangkan umur orang-orang tua kami ini ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada para pengurus masjid dan mushola ya Allah, berikanlah kesehatan kepada beliau-beliau ya Allah, untuk selalu berkondisi memiliki rasa khidmat untuk mengembangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, urzuqna as-sihhah wal afiyah wa tamam as-sihhah wal afiyah wa dawam as-sihhah wal afiyah, waj'alna min ahli al-istiqamah, waj'alna indal maut husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisirril Fatihah.
Terima kasih. Kemudian ada monggo ampun insya Allah. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa